اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھ جاؤ ساتھیوں، بیٹھ جاؤ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، یہ ایک نورانی محفل ہے، ایمانی محفل ہے۔ یہاں پر اس وقت علماء کی موجودگی میں اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوں گا کہ اس وقت یہاں پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، اللہ کی برکات اتر رہی ہے۔ یہاں حقیقت یہ ہے کہ نوازشات والی محفل ہے، یہ انعامات والی محفل ہے۔ بلا کسی تمہید کے اسٹیج پر علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اور یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ لگا ہے کہ جتنے بھی علماء اکرام تشریف فرما ہیں وہ میرے سے بہت زیادہ سینئر ہیں، اور ان کی فراغت اس وقت کی ہے کہ جو میری اس دینی تعلیم کی ابتدا کا دور تھا، ان کی فراغت کا وقت تھا۔ تو ان کے میں سامنے لب کشائی کر رہا ہوں، بولنا چاہ رہا ہوں، ہمت نہیں ہو پا رہی ہے۔ انہی کی دعاؤں کے سہارے سے کھڑا ہوں، اس لیے آپ بھی دعا کریں کہ جتنی دیر میں بول سکوں اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس امت مسلمہ کو سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کیا ہے، اور تمام نبیوں کا سردار جو بھیجا ہے، اس پیغمبر پر سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا میسج اس امت کو جو دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کا ایک خاصہ، ایک لازم حصہ یہ قرار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے فرمایا کہ اقرا یعنی پڑھیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذہن میں بات آتی ہے کہ توحید ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ توحید کے بغیر انسان نجات نہیں پا سکتا ہے، شرک والا بندہ کبھی جہنم سے نکل نہیں سکتا ہے، لیکن توحید کا پیغام پہلے نہیں آتا ہے۔ پھر دوسری بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ رسالت بھی اہم چیز ہے، رسالت کے اوپر ایمان لائے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بھی پیغام نہیں ملتا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کا یقین رکھنا، اور قیامت کے دن حشر ہوگا، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اس دن کا تذکرہ کیا جاتا، اس دن کے بارے میں پیغام دیا جاتا کہ جس دن کے اندر انسان کے اعمال نامے کو تولا جائے گا، یا تو وہ بازی جیت جائے گا یا پھر وہ ہار جائے گا، لیکن اس چیز کا بھی پیغام اللہ تبارک و تعالی نہیں بھیجتے ہیں، اور اگر بھیجتے ہیں تو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اقرا یعنی پڑھیے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی اپنے لاڈلے حبیب کی پیاری امت کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اے میرے محبوب تیری امت ہمیشہ مجھے پڑھتی ہوئی دکھائی دے۔ میرا یہ پیغام ہے، میرا یہ سب سے پہلا میسج ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اگر ہم دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، قرآن پر غور کرتے ہیں، تو آپ کو یقین ہوگا، آپ اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو شرف بخشا ہے، جو انسان کو امتیاز عطا فرمایا ہے، وہ یہ کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے سجدہ کیوں کرایا؟ وہ ایسی نورانی مخلوق، ایسی معصوم مخلوق کہ جو ہزارہا سال اللہ کی عبادت کر چکی تھی، ہزارہا سال اللہ کی عبادت کر رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی
नाफरमानी नहीं की थी, इसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला ने ये हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन चीज़ों के नाम शुमार कराए थे, उन चीज़ों के नाम बताए थे कि जो फरिश्तों को भी पता नहीं था। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो। वजह यह है कि उसको जो इल्म मैंने अता किया है वो तुम्हारे पास भी नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि उम्मत मोहम्मदिया पढ़े, ये तालीम हासिल करे। इसलिए हम देखते हैं जगह जगह पर कुरानी महफिलें लगती है, जगह जगह पर रोज़ बरोज़ मदारिस खुलते हैं, जगह जगह पर दीनी मराकिज़ खुलते हैं। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि हर तरीके से दीनी खिदमत अंजाम देने वाले ऐसे उलमाए इकराम रोज़ बरोज़ दीन की खिदमत को अंजाम देते हैं और तादाद बढ़ती जाती है। लेकिन आज भी उम्मत प्यासी है, आज भी उम्मत इससे बेपरवाह है कि एक इल्म की और इल्म वाले इंसान की अल्लाह के यहाँ कदर क्या होती है, एक आलिम की अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ कदर क्या होती है, एक आलिम की अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ फजीलत क्या होती है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ आलिम की फजीलत ऐसी है कि जिस तरीके से आसमान पर 14वीं रात का चांद होता है, 14वीं रात की चांद की फजीलत सितारों पर होती है, ऐसे ही आलिम की फजीलत एक आबिद पर होती है। और इतना ही नहीं, ये फरमाया कि जमीन वालों के लिए जिस तरीके से आसमान की जीनत सितारों से होती है, जमीन की जीनत इन उलमा इकराम से होती है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से चलता है, हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हकीकत में वो जन्नत का रास्ता तय करता है, यहाँ तक कि उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला की नूरानी मखलूक अपने परों को बिछा देती है। इतना ही नहीं, अगर इंसान इल्म हासिल करने के लिए वो घर से निकलता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी मगफिरत करते हैं, उसके वालिदैन की मगफिरत करते हैं। यही नहीं, आपने बारहा सुना होगा, हदीस में बारहा पढ़ा जाता है और बारहा उलमा इकराम से सुनते हैं। इसकी खूब अच्छी तरीके से तशरीह हजरत वाला जो हमारे मेहमान खुसूसी है वो फरमा ही देंगे, वो बतला ही देंगे। उनके सामने मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपने बारहा सुना है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पूरी कायनात में, पूरे इंसानों में तुम में सबसे बेहतर वो है कि जो कुरान को सीखे और सिखाता है, जो सबसे बेहतर वो है कि जो कुरान को सीखे और सिखाता है। आओ मैं इन उलमा की मौजूदगी में और आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि वाकई वो सबसे बेहतर है कि जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। लेकिन उसके बाद अगर सबसे बेहतर है तो वो भी बेहतर होता है कि जो कुरान को सिखाता है, जो कुरान को सीखता है, उसको जो प्यार से देखता है वो भी बेहतर बन जाता है। जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है, उसकी जो मदद करता है वो भी बेहतर बन जाता है। जो कुरान को सीखता है, जो कुरान को सिखाता है, उसके लिए जो इमदाद है, जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने उसके बारे में फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि जो इंसान कुरान सिखाता है, जो बच्चा कुरान सीखता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के लिए अगर उसने एक इंसान ने सिपाही का इंतजाम किया है वो भी बेहतर बन जाता है। अगर किसी शख्स ने उसके कुरान का इंतजाम किया है वो भी बेहतर बन जाता है। अगर किसी शख्स ने उसके पानी का इंतजाम किया है वो भी बेहतर बन जाता है। उसके रहने के लिए तामीरी काम अंजाम दिया है वो भी बेहतर बन जाता है। उसके आराम के लिए बिस्तर का इंतजाम किया है वो भी बेहतर बन जाता है। हकीकत ये है कि जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है, उसके साथ साथ जो भी जिस तरीके से ताल्लुक रखेगा वो भी बेहतर बन जाता है। तो दोस्तों, ये कुरानी महफिल है। यहाँ पर एक बच्चे की आज माशाल्लाह कुरान करीम मुकम्मल हुआ है
اور حضرت والا کے ہاتھ سے جو ہمارے مہمان خصوصی ہے دستار فضیلت عمل میں آئے گی، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جو علم ہے ہم سیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہم کو اسی لیے بنایا ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں گے اور سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علم کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، علم کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور علم کے ذریعے سے انسان کو کیا مقام ملتا ہے، انسان علم کے ذریعے سے کن بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے اور کن کامیابیوں کو اپنے قدموں کے نیچے لے آتا ہے۔ اگر آپ سوچیں اور یقین کریں تو اس چیز کو تسلیم کریں گے اور یہاں سے داعیہ لے کر اٹھیں گے کہ حقیقت میں اپنے والدین میں سے، یعنی جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، وہ اپنے اولاد کو لے کر یہ چلیں گے کہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے، گھر کے اندر عالم دین کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم والے کی فضیلت قرآن کریم جو اپنے سینے میں رکھتا ہے، اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کو کل قیامت کے دن پتہ لگے گا، اس کے مقام اور مرتبے کا اندازہ آپ کو کل قیامت کے اندر پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ادنا سے بچے کے ذریعے سے کہ جس کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے، جس کے سینے میں قرآن کریم مکمل موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن کتنا بڑا انعام دیں گے۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس بچے کے والدین کے سر پر ایسا تاج ہوگا کہ جو سورج کی روشنی کو بھی پھیکا کر دے گا اور سورج کی روشنی بھی دھیمی پڑ جائے گی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس کی وجہ سے والدین کے سر پر تاج رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے والدین کو یہ مقام ملا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کو یہ مرتبہ ملا ہے، اس کا خود کا اندازہ کتنا ہوگا اور اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، میں آگے اور چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ علم والے کی فضیلت کیا ہوتی ہے، علم والے کا مقام کیا ہوتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کا ادب احترام کیا ہوتا ہے، اس کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ یقین کریں اور سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ مدرسے اور مکتب کے اندر آتا ہے، جب بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے والدین کی اور استاد محترم کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ یعنی 1,00,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں کہ جن معصوم بچوں کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، جن معصوم بچوں کو بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جن معصوم بچوں کو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، جن معصوم بچوں کو ناک صاف کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جھولی میں اہل فجر صبح صادق سے لے کر پوری رات دن 24 گھنٹے تک ان کی جھولی میں اپنا کلام ڈالتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ اس دن پتہ لگے گا۔ کیوں؟ ایسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین جب قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، جب قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے، خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، کہ جب عالم دین حافظ قرآن قبرستان کے برابر سے گزرتا ہے، جتنی دیر وہ وہاں سے گزرتا ہے، جتنے قدم وہ رکھتا ہے، اتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مردوں سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے کہ یہاں پر میرا ایک نیک بندہ عالم دین حافظ قرآن گزر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر ایک حافظ قرآن قبرستان کے اندر دفن کیا جاتا ہے، ایک عالم دین قبرستان کے اندر دفن کیا جاتا ہے، تو دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 آدمی ادھر ہے، 40 آدمی ادھر ہے، 40 آدمی پیر کی طرف ہے، 40 آدمی سر کی طرف ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ قیامت تک ان تمام 40 چاروں طرف سے ہر ایک بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک عالم دین کی برکت اور ایک عالم دین کی
फजीलत। तो दोस्तों ये फजीलत क्यों मिली? ये फजीलत हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिली, और आप पर जो कुरान करीम नाजिल किया गया उसके ज़रिए से ये फजीलत हमको मिली है। तो अगर आप देखें और सोचें कि आखिर ये ऐसी कैसी किताब है, ये कौन सी ऐसी किताब है, इस किताब के अंदर क्या मामला है, और इस किताब के अंदर, तो इसका सबसे बेहतरीन जवाब यही है कि इस किताब का सबसे पहला हर्फ यही है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। यानी इंसान पूरी किताब पढ़कर शक भी कर सकता है, शक में मुब्तला हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में ही ये फरमा दिया, किताब को अगर आप देखेंगे, कुरान करीम को देखेंगे कि इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है, या ये ला रैब किताब है। तो दोस्तों जिन लोगों ने कुरान से मोहब्बत की है, जिन लोगों ने कुरान से उनसीयत हासिल की है, जिन लोगों ने कुरान को अपने सीने में बसाया है, जिन लोगों ने कुरान पर अमल किया है, जिन लोगों ने कुरान के लिए अपनी ज़िंदगियों को खपाया है, जिन लोगों ने कुरान के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया के अंदर भी चमकाया है और आखिरत में भी चमकाया है, और उनको चमकाएगा। चुनांचे हज़रत इमाम आसिम रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बेहतरीन कारी थे, बहुत बेहतरीन पढ़ने वाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के अंदर कुरान की तालीम दिया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, तो चुनांचे वो बच्चे जो तालीम हासिल करते थे उन्होंने मालूम किया कि हजरत आपके मुंह से खुशबू आ रही है, क्या आप इलायची खाकर आए हैं या कोई और चीज खुशबू की खाकर आए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों ने इसरार किया, हजरत बता दीजिए आप ऐसी कौन सी चीज खाकर आए हैं कि जिसकी वजह से आपके मुंह से खुशबू आती है? बार बार इसरार करने पर हजरत वाला फरमाते हैं कि सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत हुई थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ए आसिम तू मेरी मस्जिद में अल्लाह के कलाम की तिलावत करता है, अल्लाह के कलाम को सिखाता है, मैं तेरे होठों को बोसा देना चाहता हूँ। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल ने मेरे होठों से बोसा दिया और मेरे होठों को बोसा दिया, उस दिन से आज तक मेरे मुंह से वो खुशबू नहीं जाती है। ये कुरान करीम पढ़ाने का तरीका है, ये कुरान करीम पढ़ाने का मर्तबा और फजीलत है। इतना ही नहीं, एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कि मैं रात भर कुरान पढ़ता रहा, बराबर में बच्चा लेटा रहा और उधर ही बराबर में एक गधा बंधा हुआ था। मैं जब जन्नत का तज़किरा आता था जोर जोर से पढ़ता था, जब जहन्नम का तज़किरा आता था जोर जोर से पढ़ता था, मेरा दिल मचलता था, मैं बार बार बुलंद आवाज करता था, फिर डरता था कि कहीं गधा बिदक ना जाए, घोड़ा बिदक ना जाए और बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा, यहाँ तक कि सुबह की अजान हो गई। मैं अल्लाह के रसूल के पास पहुंचता हूँ तो देखता क्या हूँ कि एक नूर की लड़ी सी, एक सफेद सी कतार आसमान से आती है। मैंने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम कुरान पढ़ना बंद ना करते, आज मदीने वाले आसमान से फरिश्ते उतरते हुए देख लेते। तो दोस्तों ये कुरान है, ये कुरान की बरकत है, ये कलामुल्लाह की बरकत है। इससे हमको जितनी मोहब्बत होनी चाहिए इतनी कम है, इसे अपने सीने से लगाना चाहिए, यही हमारा निजात का जरिया बन सकता है। इसीलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि कुरान क्या है, तो हजरत ने फरमाया कुरान छोटा भी है, कुरान बड़ा भी है, कुरान आसान भी है, कुरान मुश्किल भी है। तो ये पूछा कि कुरान छोटा कैसे है और बड़ा कैसे है, तो हजरत वाला ने फरमाया इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कि कुरान इतना छोटा है कि 7 साल के बच्चे के हाथ में आ जाता है, और बड़ा इतना है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात जब से कुरान आया है, अगर पूरी कायनात भी इसमें समंदर में डूब जाए और गोता लगाने लगे तब भी इसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को कुरान करीम के अंदर सुमो के रख दिया है कि आज तक जो तफसीर करने वाले हैं, जो इसके बारे में कलाम करने वाले हैं, जो इसकी तशरीहात लिखने वाले हैं, उनकी तशरीहात और तफसीर मुकम्मल नहीं हो पाती है, और वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जहाँ तक मेरा ज़ौक़ था, जहाँ तक मेरा इल्म था, मैंने वहाँ तक अपने काम को अंजाम दिया है।
تو اس لیے دوستو قرآن سے اگر ہم دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو قرآن ہر ایک ادا کو بتاتا ہے۔ آپ قرآن کو ذرا پڑھ کر تو دیکھیں، کیا ہوا؟